मात्र से जो समस्या गुड़िक को आम 2024 जे प्रकार सामना करूँ मुझे आपण मानक कहवाक चाहे 2025 मसीह आम से प्रकार सामना न करूँ एक भिन्न भाव में आम प्रभु सहित से समस्या गुड़िकर आम मैंने सामना करूँ 2024 आम जीवन रे अभाव थिला अनेकों परिवार रे आमे देखो जेहेतु आम अंचल रे बा आम चर्च रे अनेक भाई माने से माने निज निजर बिजनेस करंती निजे निजे काम करंती किछि किछि काम नहीं आमे देखलु 2024 रो शेष आड़ को अनेकों परिवार रे काम गुड़िक बंद हो गला मास मास धरी काम हैला नहीं अनेकों बिजनेस गुड़िक रहीगला से समय रे आमे विचलित हेलु मात्र मु आज आपण मानकु कहबाकू चाहे से प्रकार अवस्था थिले मध्य 2024 रे आम विचलित हेबा नहीं आमे साहसर सहित प्रभुंकर सहित ताहाको आमे सामना करबा ए सब समस्या गुड़िक आम मानक जीवन रहिबो ए विषय हबकुक कौन कहउछंती चलंतु आमे समस्त जानिथिबा चिन्हा परिचय वाक्य हबकुक 3 अध्याय 17 रु 18 पद पढ़िबा 17 18 पद पढ़िबा मते बहुत भल लागे ए वाक्य आ मु ए वाक्य पढ़िबा समय बहुत बळ मध्य पाए पढ़ंतु ଟିକେ କଷ୍ଟ ବାହାରବାଟା ବାହାରଲା କେତେ? ହବକୁକ୍ 3 17 ଆଉ 18 କାରଣ ଯଦିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହେବ କିଏ ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ କୁଆଡରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁପଲ ନଥିବ ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିବି ହଁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ସେତିକି ସେତିକି 18 ଯାଏ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ହବକୁକ୍ କିଏ ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭାଷା କେମିତି ଗୋଟେ ନୂତନ ନିୟମର ଭାଷା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମର ଭାଷା କେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବିଜନେସ ଠପ୍ ହେଇଯାଉ ଗାଡି ଇଏମଆଇ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଇସା ଠିକ ସମୟରେ ନ ମିଳୁ ଘର ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନ ମିଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥାଉ ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କଣ କରିବି ଆନନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି କି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଗୀତରେ ଗାଉ आशीष मुझको मिले ना मिले चंगाई मुझको मिले ना मिले गम के बादल या हो खुशियां चाहे जो भी हो जाए प्रभु तुमरे आराधना मु करिबी प्रिय भौणी माने से प्रकार माइंड सेट आमर रहिबार अछि मु एदिन मानकर देखुथिली मु सुनुथिली जे अनेक भाई मानकर परिवार रे अनेक भाई मानकर काम गुडी को बंद हे जायछि मात्र से मान को देखले जोना पडु नै जे से मानकर काम बंद हे जायछि जो उद्योग रे से माने आगरे आसुथिले एबे मध्ये से उद्योग रे वा मु जन भाई को सहित कथा नै समस्तଙ୍କର काम बंद हे जायछि एम्ति हेउछि मु कहले नै काई तो जोना पडु नै घरे खाइबाकू थाऊ कि न थाऊ मात्र आमे प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद देबाटा आमे केबे उଣା करूनाहु ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଏ महिमा करे ଆମର उपासना चर्च प्रत्येक भाई ମାନଙ୍କୁ प्रत्येक परिवार प्रत्येक भौणी ମାନଙ୍କ काम बंद ହେଇଛି काम ନାହିଁ କରିସ୍ ନଦୀ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଆସୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯାଉ ନାହିଁ फास्टिंग प्रेयर कहले हाँ शुक्रवार दिन तो दिन को 3 थर डाकले मध्य हमर भाई माने उद्योगर सहित पळे आसुचंती मंडे बाइबल स्टडी ट्यूसडे बाइबल स्टडी वेडनेसडे माने सब प्रार्थना रे से माने काम नै बोले घरे मुंह सुखाई बसु नांती पूरा आनंदर सहित आ धन्यवाद देबाटा मध्य कम नै पूरा खुशीर सहित पैसा थाऊ न थाऊ आमर प्रभु आमर सहित अछंती आमर आनंद काठरे प्रभुଙ୍କ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ଗୀତ ରଚକ ଗୋଠରେ ଗୋରୁ ପଲ ନଥାଉ ମୋର ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଉ ତଥାପି ମୁଁ କାଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ମୋ ଆନନ୍ଦ କାଠାରେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରେ ନାହିଁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ମୋ ଘର ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମସଲା ଡବା ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହଉଥିବ କି ନା ତେଲ ଡବାରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ହଉଥିବ ଚାଉଳ ଡବାରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଡବାରେ ଡାଲି ଭର୍ତ୍ତି ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ମୋର
परमेश्वर ठारे से आनंद नहीं चाउल डबारे भर्ती हेबो से चाउल डबा धीरे 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 सरी मध्य आसबो आमर आनंद चाउल डबा उपरे निर्भर करू नहीं डाली डबारे निर्भर करू नहीं कौन सी खाद्य द्रव्य उपरे निर्भर करू नहीं कि आमर आमे जो लकर रे पैसा रखिछु से पैसा मध्य धीरे धीरे भर्ती थिले से पैसा भर्ती थिले आम मानकर आनंद कि नहीं आमर आनंद पैसा रे नहीं आमर पॉकेट भर्ती थाउ कि खाली थाउ प्रत्येक समय रे आमर आनंद काठारे प्रभुंक ठारे आमर आनंद तेणु आमे घरे खाइबाकू नथिले मध्ये आमे हसुछु आमर मुखरे गोटे तेज अछि लोक माने भाबे जे ए माने केमती कोठरू बड़ पाउछंती ए माने एंती खुशी रे रहि पार आमे टेंशन हेइ जाउनो आमर बीपी हाई हेइ जाउने ए बाहा काम नै केमती करबो बोले आमे विचलित हेइ जाउना हूं आमे प्रभुंक ठारे आनंद करूछु कारण आमर आनंद कौनसी आमानकर पार्थिव विषय वस्तु उपरे निर्भर करे नहीं आमर आनंद प्रभुंक ठारे काहेकि ना आमे सर्वदा तांको सम्मुखरे आमे वास करूछु तांकर उपस्थिति मध्य रहूछु गीत संगीत लेखा गला ताहांकर सम्मुखरे आनंदर पूर्णता थाए आउ सेही आनंद से आमानकु दैछंती मु कहबाकू चाहे प्रिय भौनी माने आमे सकाले उठी कौन खाइबू कौन पीबू बोले आमे खोजी बुलू ना आमे कौन खोजी बुलचु प्रभु तुमर छामुरे टिके हमको दरकार तुमर उपस्थिति आमको दरकार तुमर सानिध्य आमको दरकार आमे यहाँ खोजी बोलुछु मु गोटे वाक्य देखु देखु मु देखुथिले जदि पाइबी ताहेले मु आपण मानक निकट रखिबी बहुत सुंदर लागला से वाक्य देखंतु जो माने परमेश्वरंकर हां 40 रो गीत संहिता 40 रो 16 पद पढंतु जो माने तुम्भर अन्वेषण करती से समस्ते ଯେଉଁମାନେ ତୁମର नेटवर्क टिके दुर्बल अच्छे मु पढ़ी दउछि जो माने तुम्भर अन्वेषण करती से समस्ते तुम्भ ठारे उल्लसित और आनंदित हुअन्तु आनंद और उल्लास किए करि पारबो जो माने परमेश्वर को खोजंती प्रिय भौणी माने आमे परमेश्वर को खोजिबा लोक आमे परमेश्वर को प्रेजेंस को आमे खोजिबा लोक आमे कहू ना प्रभु मते एटा दरकार मते सटा दरकार आमे सकाळे सोई उठू तो प्रभुंकर प्रेजेंस को आम माने खोजुछु प्रभुंक सानिध्य को आम माने खोजुछु तेनु आज परिस्थिति जहा हेई गले मध्ये आम मुखरो से आनंद जाऊ नहीं आमे खुशी रे परमेश्वरंकर सहित रही पारुछु अछि अभाव अछि दुख अछि कष्ट अछि समस्या अछि हेले मध्य आमे भांगी पड़ुना आमे हताश हो जाउना निराश हो जाउना जदि आम जीवन रे अभाव नथिबो से जिहोवा जिरी बोली आमे केमती जानिबा आम जीवन रे अभाव थिबारु ही आमे जिहोवा जिरी हे मोर बोली आमे गीत गाउछु आमे जानि पारुछु जे से जिहोवा जिरी आमनकर समस्तकर अभाव को से मोचन करिवे से आम मानकर प्रतिपालक आ से जेबे आम मानकर प्रतिपालक आमर अभाव मध्य केबे हेबो नै से मोर प्रतिपालक मो पुओ झियो को केबे से भूखरे रहिबा पाई देबे नै से मोर प्रतिपालक से मोर यत्न नहीं जानी छंती एई भरोसा एई विश्वास आम ठारे अछि तेनु आमे सदा प्रभुंक ठारे आनंद करूछु आमर बिजनेस ठप हेउ आमर ड्रीमिरी वृक्ष पुष्पित न हो आमर द्राक्षालता फल न फळु जित्य वृक्षर मध्य फल न पड़ू आमर गोठरू गोरु पल मध्य धीरे 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 कमी कमी जाऊ आमर बिजनेस धीरे धीरे डाउन हे जाऊ तथापि तथापि को मने रखिबे तथापि मु सदा प्रभुंक ठारे आनंद करिबी तथापि मोर बापांक ठारे मु आनंद करिबी कारण से अछंती मो सहित हबकु पुरातन नियम लोक बोली से सदा प्रभुंक ठारे आनंद करिबे मु कहिबी तथापि मोर स्वर्गस्थ पितांक ठारे मु आनंद करिबी कारण से जानती मोर प्रयोजन कौन मते कौन कौन दरकार से जानती भौणी माने विचलित हुअन्तु नहीं व्यतिव्यस्त हुअन्तु नहीं परिस्थिति सब बेले एमती नथिबो परिस्थिति धीरे 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 प्रभु निश्चय परिवर्तन करिवे मु आपण मानक निकटरे साक्ष्य रखिबाकू चाहे मीटिंग समय रे मीटिंग जो समय गत दिन मानकर मीटिंग गुडी कहउतेला से समय रे एबेरो मीटिंग रे जेतिकी खर्च होला तार अधारे आगर मीटिंग जाक होउतेला
ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏମିତି ଭରସା ଯେ ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ମିଟିଂ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଯୋଗାଇଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲି, କୁଆଡୁ ଆଇବ କେମିତି, ଏ ବର୍ଷ ମତେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସାହସ ପାଇଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିକେ ବଢିଛି ହେଲେ ବୋଲି ବସି ବସି ଭାବୁଥିଲି। ସେଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ୱରିଡ୍ ହେଇଯିବାର, କୁଆଡୁ ପଇସା ହେବ, କେମିତି ହେବ, କଣ ହେବ। ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ମତେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ବର୍ଷ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁ କରିଦେବେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବସି ଭାବୁ ଏଟା ହେବ ନାହିଁ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ କଣ ହେଇଯିବ କି? କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କରିବାଟା ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବିଚଳିତ ନ ହଉ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଆନନ୍ଦ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କୁଆଡେ ଧରିକିନା ପଇସା ଗତ ପର୍ସ ଧରିକିନା ଯାଉଥିବୁ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆମର ପର୍ସରୁ ପଇସା ଚୋରି କରି ନେଇ ଗଲା, ଆମର ଆନନ୍ଦ ଉଡିଯିବ କି? ହଁ ନେଲା, ତାକୁ ଦରକାର ଥିବ ତ, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଥିବ ବୋଲି ନେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁ। ତାପରେ ହଁ ଛାଡ ନେଇ ତ ଗଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବି ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି, ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଆନନ୍ଦ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ, ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେ ଡ୍ରେସ। କଣ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଟା ତ କଟନ ଡ୍ରେସ ଟା ବୋଲିକି ଆଇରନ୍ କରିବା ସମୟରେ ତାର ଚୁନି ପୁରା ଲାଗିଗଲା। ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ତୋର ଆନନ୍ଦ ଏ ଡ୍ରେସ ରେ କି ବୋଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ, ମୋର ଆନନ୍ଦ ଏ ଡ୍ରେସ ଉପରେ ନାଇଁ, ତୁମ ଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମର ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାକ ଆସୁଥିବ ନଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ସେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ତା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମର ଆନନ୍ଦ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ। ନହେଲେ ଆମର ଅମାର ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଆମେ ଖୁସି କରିବା, ଅମାର ଖାଲି ହେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ଗୁଡିକ ସରି ଯାଉଥିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ନ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ, ଆଉ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଉଲ୍ଲାସ କରୁଥାଉ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଯିବା। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଫିଲିପିଓ 4:4 ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛୁ। ଯଦି କାହାର କିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିପାରିବେ। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ପାଉଲ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଏ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ପାଉଲ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉ ବିଭାଗରେ ଯାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ବସାଇକିନା ସମ୍ମାନିତ କରାହଉଛି କି? ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଗୋଛା ଦେଇକିନା ଟାୱେଲ ପକାଇ ଶାଲ ପକାଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି? କୋଉ ସମୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି କାଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର? ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଜେଲରେ ଅଛି, ଜାଗା ମ୍ୟାଟର କରୁନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ମ୍ୟାଟର କରୁନାହିଁ। ପାଉଲ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ବଡ ଫଙ୍କସନ ରେ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଡାକି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତେ କି ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର ବୋଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ କି ହଁ ପାଉଲ ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ବଢିଆ ଅଛି, ତମକୁ ଲୋକମାନେ ଡାକି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସାଲ ଦଉଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲଫାପା ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ସେ ଜାଗାରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସମୟରେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି? ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଜେଲ ଯାକ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜେଲ ଯାକ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଜେଲ ଯାକ ମାନେ ଏବେର ଜେଲରେ ହେଲେ ଭଲ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ମିଳୁଛି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚଳିବ ସେମିତି ଯାକ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଜେଲ ଯାକ ବହୁତ ଖରାପ କଦର୍ଯ୍ୟ ଜେଲ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର।
ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛୁ କି? ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ? ଆମର ଆନନ୍ଦକୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଛି କି? ଆମେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଦଉଛୁ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆଜି ହଜି ଯାଇଛି। ଆମେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ପାଉଲ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହି କେମିତି ଏନକରେଜେବଲ ୱାର୍ଡ ସେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ କହିବା କଥା, ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ଅଛୁ, ଜେଲରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା କଥା, ପାଉଲ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଓକିଲକୁ ଧରାଧରି କରୁଛୁ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିବା କଥା। ମାତ୍ର ସେ ଉଲ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ସେଠି ବସିକିନା ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜେଲରେ ଥିବା ମାତମ ସେ ମନାଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସେ ମନାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବଢିଆ ହେଲା ମତେ ଜେଲରେ ଆଣି ରଖୁଛନ୍ତି, ମତେ ଆହୁରି ଟାଇମ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ବସିକିନା ପତ୍ର ଲେଖିବି ବୋଲି ସେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଜେଲରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେମିତି ପଜିଟିଭଲି ନେବାର ଅଛି। ଏବେ ଅନେକଙ୍କର କାମ ଗୁଡିକ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଘରେ ବସିବା କଥା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମୟ ଦେଇଛ, ଉପବାସରେ ସମୟ ବିତାଇବା କଥା, ବାଇବଲ ପଢିବାର ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଉନା, ଆମର ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଆମେ ବାଇବଲ ପଢି ପାରୁନୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଗୁଡିକ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କାମ ଦାମ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସମୟରେ କରାନ୍ତି। ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଧାଁ ଧପଡ ହେଇ ବୁଲୁଛୁ ନା, ଟିକେ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଘରେ ବସିଲେ ତ ସେ ସମୟ ମିଳିବ, ବସିକିନା କଣ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୁଏତ ପାଉଲ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ନେଇ ରଖିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ସେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚଲାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡମିନେଟ କରି ନ ରଖୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଓଭରକମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଡିସାଇଡ କରିବ ନାହିଁ, ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ କରିବା। ଆମର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଥାଉ। ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଉ, ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ। କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେବେ କି ତୁ ତେତିକି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକେ ଦେଖି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି, ତୁ ବିବାହ ହେବୁ ନାହିଁ କି ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆମର ଫ୍ୟୁଜ ଉଡି ଯାଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ। ଦେଖେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ବିବାହ ହେଇ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଲେନି, ତତେ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଫ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ଉଡି ଯାଉଛି। କିଏ ଆସି ପଚାରୁଥିବ ଏବେ ଯାଇ ତୁମର ପିଲାକୁ ବିବାହ କରିନ ବୋଲି କହିଲେ, ହେଇ ନାଇଁ ତ ହେଇ ନାଇଁ, ଯେବେ ପ୍ରଭୁ କରବାର ଥିଲେ କରବ। ଆମର ଆନନ୍ଦ କୌଣସି ବାହାଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଦେବାଟା ତେବେ ଯାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲେ ତାର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକା ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ପଳେଇଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀର ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ହେଲାନି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଏ ହେଇନାହିଁ। ଅନେକ ପଚାରନ୍ତି, ହଁ ହେବ। ମୋ ମା କେବେ ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଦୀପିର ବାହାଘର ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ମୋ ମା କହିବେ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ରଖିଥିବେ ତେବେ ହେବ, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ସାନ ମୋର କଜନ ସିଷ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ଏବେ ଅଛି ଫେବୃଆରୀରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମା ଟିକେ ଦୁଃଖ କରୁଥିବ ବୋଲି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇକିନା ସେ ମତେ ଦି ଚାରିଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇ ଦେଲାରୁ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ମାନେ ଆମର ଆନନ୍ଦ କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ତାର ହେଉଛି ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ତାହା ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆମର ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ନ ହରାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲା ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଆଉ 26 ପଦ, ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ଶିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍
ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ଏଥି ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, 24 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୃଢ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତର କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ହରିକାଠ ଲଗାଇଦେଲେ। ହଁ, ସେମାନେ କେମିତି ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା। ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇକିନା ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ହଁ ଟିକେ ମନେ ମନେ ଟିକେ ସହି ସହିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍యోଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବନ୍ଧା, ହୁଏତ ସେମାନେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକିନା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମିତି 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 ମଧ୍ୟ ତାଳି ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିବେ। ସେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରିକିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। କି ଉଦ୍యోଗ ସେମାନଙ୍କର! ଏ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଲୋକ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟି ଯାଉଛି। କି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ନା! ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ମାୟନେ କରୁନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଯେ ପ୍ରକାର ଥାଉ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବା। ଉଦ୍యోଗ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଉଦ୍యోଗ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ, ଏମିତି ସ୍ତବ ଗାନ କଲେ ଯେ ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆଜି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଆରାଧନାରେ ଅନେକ ଜଣ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୋର ଆରାଧନାରେ, ମୋର ଉପାସନାରେ ଅନେକ ଜଣ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବି, ମୋ ସାଇଡରେ ଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛି, ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଏ ଯୋଉ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ୟାକୁ ଯୋଉ ମୁକ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ମୁକ ଭୂତରୁ ଏ ମୁକ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଆମର ଆରାଧନା ଏ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ଆମ ସାଇଡରେ, ଆମର ପଛରେ, ଆଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ ଗାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆମରି ଆରାଧନା ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରହୁ, ଯୋଉ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। କାରଣ ଆମର ଆରାଧନା, ଆମର ସ୍ତବଗାନ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଅନେକ ଜଣ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପୁଲପିଟ୍ କୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ପୁଲପିଟ୍ ଆଗରେ ବଖାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଥିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଉ ବୋଲି। ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥିବ। ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଘର ଗୁଡିକ ଯେମିତି ହେବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘର ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଗୁଡିକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କାରଣ ଆମକୁ ମତେ ଆକା ନାହିଁ, ଆରେ ମୁଇଁ ତାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମେ ନ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ହଉନଥିବ, ମାତ୍ର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଥିବ। ଆମେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମର ଅଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ତବଗାନ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅନେକ ଜଣ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଏମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଆରାଧନା में है छुटकारा, ଆରାଧନା में है चंगाई। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଟକାରା ସେ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି, ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ ଫିଟି ଯାଇଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି।
ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହଉଛୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆରାଧନା ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଣିବାର ଆରାଧନା ହଉ, ଆମର ଆରାଧନା ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆରାଧନା ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରଖୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ରଖୁ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିନା ମୁଁ ଆଜିର ସନ୍ଦେଶକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଆଇବଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ଥାନରେ ଜାଣିଛୁ। ଘରେ ଘରେ ସେ ପରିଚିତ ଆଇବ। ଆଉ ସେ ଆଇବ 13-15 କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ମୋତେ ବଧ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ପଥ ସମର୍ଥନ କରିବି। ହଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଟଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରାଣ ମୋର ନାହିଁ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ମତେ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି ନା, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରୁଛ, ତମର ଘରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା, ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର, ତୁମର ଘରୁ ଅଭାବ ଯାଉନାହିଁ, ତୁମର ଘରୁ ରୋଗ ଛାଡୁନାହିଁ, ତୁମର ଘରୁ ଅଶାନ୍ତି ଯାଉନାହିଁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ତୁମେ କରୁଛ ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ଆମେ କହିବାର ଅଛି ଆଇବଙ୍କ ପରେ ଆମେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ? ସେତିକି କଣ, ସେ ମତେ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବି। ସେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ସେ ମୋ ପ୍ରତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମତେ ମାରିବେ, ମୋର ଦେହ ଯାକ ଘା ହେଇଛି, ମନା ନାହିଁ। ସେ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୋଧ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବି, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ଆହୁରି ମୋର ଆନନ୍ଦ ମୋର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୋଧ କଲେ ହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ହିଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ପଥ ସମର୍ଥନ କରିବି। ମୁଁ ଅଲଗା ପଥ ଧରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଥରେ ହିଁ, ସେ ଯୋଉ ପଥରେ ମତେ ଚାଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ପଥରେ ହିଁ ମୁଁ ଚାଲିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି 19-25, ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ, ଶେଷରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛୁ। ଗୀତ 42-3-5 ପଢିଯିବା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, କଷ୍ଟରେ ଥାଉ, ଆମେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିତ୍ର ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡିକ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ମୋହର ଲତକ ଦିବାରାତ୍ର ମୋହର ଭକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ନିତ୍ୟ ମୋତେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର କାହାନ୍ତି? ମୁଁ କିପରି ଲୋକରଣ୍ୟ ସହିତ ଯାତ୍ରା କଲି, ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଧ୍ୱନି ସହିତ ପର୍ବ ପାଳନକାରୀ ଜନତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲି। ଏହି କଥା ସବୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଢାଳି ଦେଉଅଛି। ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ, ତୁ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହେଉଅଛୁ? ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖ, କାରଣ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ସକାଶୁ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ହଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କି? ତୁମର ଘରେ ଏତେ ଅଭାବ ହେଉଛି, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଦେଖୁନଥିଲେ ତୁମେ ଏତେ ରୋଗରେ ଯାଉଛ, ଏତେ ସମସ୍ୟାରେ ଯାଉଛ? ସେ ସମୟରେ କହିବାର ଅଛି, ଲୋକମାନେ କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ଅଛି। ଆମର ମନକୁ ଆମେ ବୁଝାଇବାର ଅଛି, ରେ ମନ, ତୁ କାହିଁକି ଶୋକାକୁଳ ହଉଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ସକାଶୁ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବି, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବି। ମୋର ଆରାଧନା, ମୋର ଉପାସନା କରିବାଟା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଉ, ଅଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଡନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପାଳକୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଇଭେନ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇକିନା ଯାହାକୁ ବି କଳନ୍ତର ଏମିତି ପଇସା ମାଗିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ନିଅ କିଛି କେବେ ଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତିକି କହିଲେ ସେତିକି କାଢିକିନା ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ବର୍ଷ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଥରେ ଜଣକ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି ଆହୁରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତ ଆଉ ଏତିକି ଦରକାର ଅଛି ଦେବେ କି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପଇସା କାଢିକିନା ଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ମତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ମାତ୍ର ଏ ସମୟରେ ମାଗି ଗଲେ କାହିଁକି ନା କିଛି ତ କାମ କରୁନାହିଁ କୁଆଡୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଆଇବ ବୋଲି ଏ ସମୟରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଅପମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଇ ଅପମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଆଉ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆହୁରି ସେ ଠିକ ଶିଖେଇଲେ। ସେଇ ଅପମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖାଅ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଅପମାନର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିଖାନ୍ତି। ସେ ଅପମାନର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ କାହିଁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ କଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ମାଗିବିନି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଲେ ତ ଦେଲ ନଇଲେ ନାଇଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କଢାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟର କଥା ସେଟା କୋଭିଡ ଯୋଉ ସମୟରେ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ହେଇଥିବ ମତେ ମନେ ନାହିଁ। ସେ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ମୁଁ ମୋର ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରୁଛି ଉପାସନା କରୁଛି ସେ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ମୋର ଆନନ୍ଦ ମୋର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିକିନା ଆମେ ଫିଲିପ 4:6 ପଢିକିନା ମାନେ ଶେଷ କରିବା। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ତାର ବାଟେ ସେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ମନ ନ ଲଗାଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଲଗାଉ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରୁଥିବା। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଧରି ବସିବା ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବିନତି କରୁଥିବା ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ତାର ସେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିବ। କେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବା। ଯୋଉ ସମୟରେ ପିତର ଜେଲରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସି ପିତର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ମାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଭଉଣୀ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ତୁ ବାୟାଣୀଟା ପରା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପିତର ପଳାଇବେ କି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଧରି ନ ବସି ଆମେ ସେ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଥିବା ଆମର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥିବ ତାର ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ କରୁଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦି ଲର୍ଡ।